mighty name of Jesus, hallelujah, oh hallelujah, सामर्थी परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी जब यहाँ वचन बोया जाता है परमेश्वर पिता, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है परमेश्वर पिता, हर एक के परमेश्वर पिता जीवन में परिवर्तन को हम बोलते हैं मेरे पिता, ओ हालेलुया, थैंक यू मास्टर प्रभु जी, परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं, छोटी सी विनती यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं तो అక్కడ నా అభిషేక్తుని కొరకు ఒక దీపము సిద్ధపరచబడి ఉన్నదని చెప్తున్నాడు। वहाँ पर मैं अपने अभिषेक के लिए एक दीपक तैयार करूंगा करके बता रहा है। అభిషేక్తుడు ఎవరు, దీపం ఏమిటి, अभिषेक कौन है और वह दीप कौन है, ఈ అభిషేక్తునికి దీపంకు యొక్క అవసరత ఏమిటి अभिषेक को दीपक की आवश्यकता क्या है అని మనం కొంచెం లోతుగా ఈ ప్రవచన వాక్యాన్ని మనం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు इस प्रकार और ज्यादा गहराई के साथ इस वचन को जब हम ध्यान देते हैं तो ఇది దావీదుకు తెలియచేయబడిన ఈ అభిషేక్తుడు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే। दाऊद को बताया जाने वाला यह अभिषेक कौन है, यह हमारे प्रभु यीशु मसीह है। అంటే అర్థం ఏంటంటే इसका अर्थ क्या है, యేసు ప్రభు వారు అభిషేక్తుడు, స్వయంగా అభిషేక్తుడు। प्रभु यीशु मसीह खुद अभिषेक है, ఈయన్ని ఎవరు అభిషేకించవలసిన అవసరం లేదు। इन्हें किसी और का अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है। పాలాభిషేకం, తైలాభిషేకం రకరకాలుగా మనుషుల చేత అభిషేకించబడిన దేవదేవుడు కానే కాదు। दूध अभिषेक या फिर तेल अभिषेक से अनेक प्रकार से अभिषेक करने वाला प्रभु नहीं है। ఆయన స్వయంగా అభిషేక్తుడైన ప్రభుగా పిలువబడుచు ఉన్నాడు। या स्वयं ही अभिषेक के रूप में प्रभु के रूप में बुलाया जा रहा है। ఈ అభిషేక్తుడు ఈ రోజు ఎవరి యొక్క మంత్రికుడి యొక్క చేతుల్లో బంధించబడేవాడు కాదు। यह अभिषेक जो है आज मंत्र तंत्रों के हाथों में बंधित होने वाला नहीं है। మనుషుల చెప్పు చేతుల్లో ఉండేవాడు కాదు। मनुष्यों के हाथ में कैद होने वाला नहीं है। మనుషుల చేతుల్లో బంధించబడి కుటుంబాలు నాశనం చేయడానికి సిద్ధపడినవాడు కాదు। मनुष्यों के हाथों में कैद होकर परिवारों को नाश करने वाला भी नहीं है। ఈయన స్వయంగా అభిషేక్తుడై ఉండి यह स्वयं ही अभिषिक्त होकर ఈ అభిషేక్తుని దేవుడు ఎక్కడైతే అంధకారాన్ని అసత్యాన్ని ఆయన తగలబెడుతూ వస్తూ ఉన్నాడు। यह अभिषेक रूपी प्रभु जहाँ कभी अंधकार होता है उसे जलाता हुआ आ रहा है। ఆశీర్వాదకరమైన అనుభూతులు నడిపించడానికి కష్టపడుతూ ఉన్నాడు। आशीष रूपी अनुभव में चलाने की इच्छा रख रहा है। ఈ రోజు అభిషేక్తుడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు మాత్రమే అభిషేక్తుడని దేవుడిగా పిలువబడుచున్నాడు। आज के दिन अभिषेक कौन है करके पूछा जाए तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अभिषेक के रूप में बुलाया जाता है। దానియేలు గ్రంథంలో అభిషేక్తుని యొక్క రాకడ గురించి రాయబడి ఉన్నది। दानियल की पुस्तक में अभिषेक की राह के विषय में बताया गया है। అభిషేక్తుడు వస్తాడని చెప్పి రాయబడి ఉన్నది। अभिषेक आएगा करके बताया गया है। అభిషేక్తుడు వస్తే మన జీవిత చరిత్రలను మార్చబడతాయని రాయబడుతుంది। अभिषेक आएगा तो हमारे जीवन चरित्र बदलेगा करके भी लिखा गया है। ఇంకా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి పేదలకు సువార్త చెప్పడానికని ఆయన అభిషేకించబడ్డాడని చెప్పి ఆ యేసు ప్రభు గురించి और చెప్పబడుచున్నది। प्रभु यीशु मसीह के निमित्त गरीबों को सुसमाचार प्रकट करने के लिए उन्हें अभिषेक किया गया करके भी बताया जा रहा है। హల్లెలూయా। हालेलुया। కారణం అంటే ఆయన అభిషేకం కలిగిన వాడై సత్య సువార్తను ప్రకటిస్తూ ఎందరెందరో జీవిత చరిత్రలో గొప్ప జీవాన్ని క్షేమాన్ని కలుగజేస్తూ వస్తూ ఉన్నాడు। इसका कारण यह है कि वो अभिषिक्त होकर सत्य सुसमाचार प्रकाशित करते हुए अनेक जीवनों में अंधकार को हटाते हुए उन्हें उजियाले के मार्ग पर ले आने के रूप में रहा। యేసు ప్రభు సేవ చేసే దినాల్లో కూడా प्रभु यीशु मसीह की सेवा के दिनों में भी యేసు ప్రభు గురించి చాలా మంది చాలా రకాల ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారు। यीशु मसीह के विषय में कई लोग अनेक विचारों से रहे। అప్పుడు శిష్యులు అంటారు ఏమనుకున్నారు నా గురించి అంటే तब वो जब शिष्यों से पूछता है कि वे मेरे विषय में क्या सोचते हैं, ఆ ప్రభువా మిమ్మల్ని గురించి కొందరు యోహాను అనుకుంటున్నారు, ఏలియా అనుకుంటున్నారు, ఏదో ఒక ప్రవక్త అనుకుంటున్నారు, ఒక మంచి బోధకుడు అని చెప్పుకున్నారని పలు రకాలుగా వాళ్ళు శిష్యులు సమాధానం ఇచ్చారు। हे प्रभु आपके विषय में कुछ लोग एलिया बोलते, भविष्यद्वक्ता भी बोलते, इस प्रकार कई प्रकार आपके बारे में सोचते करके शिष्य जवाब दिए। ఇంకా విరోధం చేసేవాళ్ళు వేట కుక్కల్లాగా ప్రభుని వెంబడించి ఆయన గురించి చెడుగా మాట్లాడాలి ఏమంటున్నారంటే और उसका विरोध करने वाले उसके पीछा करते हुए उसके विरुद्ध क्या बातें बोलते हैं। యేసు ప్రభుని గురించి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే यीशु मसीह के निमित्त वो लोग क्या ఈయన सोचते हैं, దయ్యాలు ఏం చెప్పిన మాట అంటారు, ఈయన దయ్యాలు రాజు అయి ఉంటాడు, లీడర్ అయి ఉంటాడు అనుకుంటున్నారు। दुष्ट आत्माएं जो इनकी बात सुन रहे इसलिए या दुष्ट आत्माओं का लीडर है करके वो लोग सोच रहे ఈ हैं। సృష్టి కూడా ఈయన మాట అంతా అసలు ఈయన ఎవరో అని శిష్యులకు అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఉంటా వచ్చింది। या सृष्टि भी इसकी बात सुन रहे, अगर यह कौन है करके शिष्य भी इनके बारे में समझ नहीं पा रहे। అయితే యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ శిష్యుల్లో పేతురు తొందరపడి ఏమన్నాడంటే लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रिय शिष्यों में से पतरस जल्दबाजी में क्या बोलता है, మత్తయి సువార్త 16 వాక్యం ఒకసారి మనం చదువుదాం। मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 16वें वचन को एक बार पढ़ते हैं। ప్రభుని గురించి అక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడుచు ఉన్నది। प्रभु के विषय में यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ఒకసారి మనం చదువుదాం మత్తయి సువార్త 16 వాక్యం। एक बार पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय 16वें वचन को।
समौन पतरस ने उत्तर दिया, सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पुत्र मसीहा నువ్వు సజీవుడకు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తువు అని చెప్తున్నాడు. तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है करके हम पर बताया जा रहा है। సజీవుడకు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అంటున్నాడు. जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके बताया जा रहा है। యేసు అంటే అర్థం రక్షకుడు అని, यीशु का हृदय उद्धार करता ఆ క్రీస్తు అంటే అభిషేక్తుడు అని. और मसीहा का हृदय अभिषेक। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఈయన అభిషేక్తుడిగా పిలువబడ్డాడు. यह अभिषेक के रूप में बुलाया जा रहा है। యేసు ప్రభు రక్షకుడిగా తన బ్రతికినంత కాలం ఎందరో రక్షించి రోగులు ముట్టి స్వస్థపరిచి అద్భుత ఆశ్చర్యాలు చేసి ఆయన ఎన్నో జీవగల కార్యాలు చేసి ఉన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में अनेक लोगों को जो बीमार अस्वस्थ है उन्हें छूकर चंगाई देकर अपने जीवन में अनेक प्रकार के आश्चर्य कार्यों का अंजाम दिया। ఎప్పుడైతే ఆయన చనిపోయి మూడోదం తిరిగి లేచాడో ఆ తిరిగి లేచిన తర్వాత క్రీస్తు క్రీస్తు అని పిలువబడ్డాడు. जब वह मृत्यु होकर तीसरे दिन में जी उठा और जी उठने के बाद उन्हें मसीहा करके बुलाया गया। ఆయన అభిషేక్తుడు. క్రీస్తు అంటే అభిషేక్తుడు అని అర్థం. मसीहा का हृदय अभिषेक। ఆ పునరుత్థానం పొందిన ప్రభుని ఏమన్నారంటే అభిషేక్తుడు అని పిలిచారు. पुनरुत्थित हुए प्रभु को क्या कहा गया कि अभिषिक्त है। అభిషేక్తుడైన క్రీస్తు అని చెప్తున్నాడు. अभिषिक्त रूपी मसीहा करके बताया ఆయన जा रहा है। అభిషేక్తుడైన దేవుడిగా ఉండి ఎన్నెన్నో పునరుత్థాన సంబంధమైన ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు. वह अभिषिक्त प्रभु के रूप में रहकर कई प्रकार के पुनरुत्थान संबंध कार्यों को अंजाम दिया। ఈ అభిషేక్తుడు బలహీనంగా విశ్వాసం తొట్టుకుని శిష్యులను బలపరిచాడు. यह अभिषिक्त बलहीन रूप में रहकर विश्वास में डगमगाने वाले शिष्यों को भी बल दिया। ఎందరో వెనుకబడినటువంటి విశ్వాసులను ఆయన బలపరుస్తూ వచ్చాడు. कई पीछे हुए शिष्यों को भी उन्होंने बलवंत किया। ఇంచుమించు 500 మందికి యేసు ప్రభు పునరుత్థాన ప్రత్యక్షత కలుగజేసి కొందరు స్త్రీలను శిష్యులను ప్రభు వారు బలపరుస్తూ వచ్చి ఉన్నారు. लगभग 500 लोगों को वह पुनरुत्थित होने के बाद अपनी प्रत्यक्षता दिखाकर उन्हें बलवंत किया। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ అభిషేక్తుని యొక్క ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ఎవరికైతే కలిగి ఉంటారో వారి జీవితంలో ఫలభరితమైన జీవితాన్ని అభిషేక ఆశీర్వాదాలతో వర్ధిల్లుతూ ఉంటారు. इन अभिषेक का आशीष जिनके जीवन में रहेगा वो अपने जीवन में हमेशा फलवंत रहेंगे और आशीष प्राप्त करते ఈ रहेंगे। పొందబడినటువంటి అభిషేకం पाए हुए यह अभिषेक ఎంతో ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించబడుతూ ఉంది. कई प्रकार के आशीष के रूप में चलाया जाता ఈ है। అభిషేక ఆశీర్వాదాలు జీవితంలో క్షేమార్థమైన మార్గం నడిపించబడుతూ यह ఉంటాయి. अभिषेक आशीष के कारण जीवन में सुरक्षा देखने को मिलता है। ఈ అభిషేక్తుడు నీ పక్షాన నీలో ఉన్నంత వరకు నువ్వెప్పుడు ఏ చీకటి బంధనాలకి అంధకార శక్తులకి భయపడాల్సిన పనే లేదు. यह अभिषेक अगर आपके पास आपके साथ आपके संग रहेगा तो आपको अंधकार शक्तियों से कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ఎందుకంటే ఈ అభిషేక్తుని యొక్క ఆ సామర్థ్యం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. क्योंकि ఈ అభిషేక చీకటి బంధనాలని అది హతమార్చే విధంగా ఉంటుంది. यह अभिषेक का जो सामर्थ्य बहुत ही बलवंत होता है और अंधकार शक्तियों को भगाने की शक्ति भी रखता है। హల్లెలూయా. हालेलुया। అర్థమైంది కదా యేసు ప్రభు అభిషేక్తుడని. क्या समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह अभिषेक करके है। అందుకని దావీదు అన్నాడు నా అభిషేక్తుడు అని ప్రభువు గురించి ప్రవచిస్తున్నాడు. इसलिए दाऊद बोलता कि यह मेरा अभिषेक करके भविष्यवाणी నా कर रहा है। అభిషేక్తుని కొరకు అచ్చట ఒక దీపము ఉంచబడి ఉన్నది. मेरे अभिषेक के लिए वहाँ पर एक दीप को तैयार करके रखा गया है। ఈ మాట చదివిన చాలా మంది జీవితాల్లో इस बात को पढ़े हुए बहुत सारे लोगों के जीवन में అభిషేక్తుడని క్రీస్తుని ఒక చక్కని సుందరమైన విగ్రహం లాగా తయారు చేసి ఆయన పాదాల ఎదుట ఇంకా దీపాలు ఆ కొవ్వొత్తులు వెలిగించి వాళ్ళ కార్యక్రమాలు జరిగిస్తూ ఉన్నారు. अभिषेक रूपी यीशु को एक सुंदर मूर्ति के रूप में तैयार करके उनके पांवों के पास दीपों को जलाकर उनकी महिमा उनकी पूजा कर रहे हैं। దావీదు ప్రవచనంగా మాట్లాడాడు కదా, दाऊद तो भविष्यवाणी के रूप में बात నా किया है। అభిషేక్తుని కొరకు ఒక దీపం పెట్టాలని చెప్పాడు కదా मेरे अभिषेक के लिए एक दीपक को रखना है करके అని बोला है। చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే इस प्रकार कहकर उन्होंने क्या किया? సాధారణమైన దీపాలు, నూనె దీపాలు, క్రొవ్వొత్తి దీపాలు వెలిగించి అభిషేక్తుని ఆయన విగ్రహం ఎదుట వేరు వేరు పూజలు జరుగుతా ఉన్నాయి. साधारण रूपी मोमबत्ती तेल रूपी दिया को उनके पैरों के पास जलाकर उनकी पूजा करने लगे। అయితే ఈ రోజు దావీదు ప్రవచించినటువంటి అభిషేక్తుడు ఈ యొక్క నిర్జీవమైన వస్తువులతో కూడిన ఆ దీపం కాదది. लेकिन आज के दिन दाऊद ने जिसके विषय में भविष्यवाणी किया है वह निर्जीव प्रभु नहीं है। ఎవరయ్యా ఈ దీపం అంటే यह दीप कौन है पूछने से ఆ దీపాన్ని గురించి యేసు ప్రభు వారే స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు. इस दीप के विषय में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बता रहा है। యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 35వ వాక్యాన్ని ఒకసారి మనం చదువుకుందాం. యోహన్నా रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 35वें वचन को एक बार पढ़ते हैं। యేసు ప్రభు వారు యోహాను గురించి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతూ ఉన్నది.
वह तो जलता चमकता हुआ दीपक था, जलता चमकता हुआ दीपक है, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना, उसके ज्योति में मगन होना अच्छा लगा। హల్లెలూయా। हालेलुया। యోహాను గురించి యేసు ప్రభు ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఏంటంటే, యోహన్నా के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या गवाही देता है? అరణ్యంలో కేక వేసిన ఒక శబ్దాన్ని కాదు మీరు చూచింది, जंगल में चिल्लाते हुए एक शब्द को तुम लोगों ने नहीं देखा। చిత్ర విచిత్రమైన ఆహార పదార్థాలు తినే వ్యక్తిని కాదు మీరు గమనించింది, विचित्र प्रकार के भोजनों का भोजन करने वालों की व्यक्ति को आपने नहीं देखा। అడవిలో సంచారం చేసే ఒక రెల్లు గడ్డితో సమానమైన వ్యక్తిని కాదు మీరు చూసింది, जंगल में संचार करने वाले एक व्यक्ति को आप लोगों ने नहीं देखा। అతడు ఎవరంటే वो कौन है? మండుచు ప్రకాశించుతున్న దీపమై ఉన్నాడు అని ప్రభు चमकता हुआ చెప్తున్నాడు। प्रकाशमय रूप में होने वाले दीपक है करके यहाँ पर प्रभु बता रहा है। హల్లెలూయా। हालेलुया। యోహాను గురించి ఇచ్చిన సాక్ష్యం ఇది, యోహన్నా के विषय में देने वाली गवाही है। ఆయన మండుచున్న దీపం అని वो చెప్తున్నాడు। जलता हुआ चमकता हुआ दीपक है। యోహాను మండుచున్న దీపం అని చెప్పాడు। యోహన్నా जो है चमकता हुआ दीपक है। యేసు ప్రభు రాకముందు ఈ యొక్క దీపకాంతిలోనే అనేకులు మారు మనసు నిమిత్తమైన బాప్తిస్మాన్ని పొందుతా వచ్చారు। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले इस प्रकार की चमक यानी कि ज्योति के प्रकाश में अनेक लोगों ने बपतिस्मा लिया। యేసు ప్రభు వారు కూడా స్వయంగా ఈ మండుచున్న దీపమైన యోహాను చేత బాప్తిస్మం పొందాడు। प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी जलते हुए दीपक के पास बपतिस्मा लिया। హల్లెలూయా। हालेलुया। తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చడానికని నీతి యావత్తు ఆయన కూడా బాప్తిస్మం పొంది దైవ చిత్తాన్ని సంపూర్తి చేస్తూ వచ్చి ఉన్నారు। पिता की इच्छा को पूरा करने के निमित्त उन्होंने बपतिस्मा लेकर दैविक इच्छा को पूरा किया। కారణం ఏంటంటే, इसका कारण क्या है? ఇతడు మండుచున్న దీపము అని లేఖనాల్లో సెలవించబడుతుంది। यह जलता हुआ दीपक के करके वचनों में स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఇంకా లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయం 14వ వాక్యంలో యోహాను గురించి చెప్పబడిన మాటలు ఏమిటంటే, और लूका रचित सुसमाचार 1వ అధ్యాయము 14వ వాక్యం, पहला अध्याय 14वें वचन में क्या लिखा गया है? నా అభిషిక్తుల కోసం సిద్ధపరచబడిన దీపం అని చెప్పబడిన ఆ దీపానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాలు గుణ లక్షణాలు ఇక్కడ చెప్పబడుచు ఉన్నాయి। मेरे अभिषेक के निमित्त जो दीपक जलाए गए हैं उसके लक्षणों को विषयों के बारे में गुणों के बारे में बताया जा रहा है। చదవండి ఒక మాట, पढ़ते हैं 1:14 లూకా 1:14 लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14वां वचन। तुझे आनंद और हर्ष होगा, तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। हाँ, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता जो गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। అతడు ప్రభు ఆ యోహాను గురించి సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు। प्रभु యోహన్నా के विषय में यहाँ पर गवाही देता ఆయన है। మండుచున్న దీపం అని చెప్పి वह जलता हुआ दीपक के करके। ఇంకా ఆ యోహాను గురించి లేఖనాలు స్పష్టం చేసే మాట ఏంటంటే, और యోహన్నా के विषय में वचनों में और स्पष्ट रूप से क्या बताया जा అతడు रहा है? ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడయుండును, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। ద్రాక్షరసమును మద్యమును త్రాగక ప్రత్యేకించబడిన వాడిగా ఉంటాడు। वह दाखरस और मदिरा का सेवन न करते हुए अलग चुने हुए व्यक्ति ఆయన रहेगा। పుట్టిన కాడి నుంచి పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడు అని బైబిల్ సెలవిస్తున్నది। वह जन्म से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है करके वचन में बताया जा रहा है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఈ యొక్క యోహాను మండుచున్న దీపం ప్రభు చెప్పారు। यह యోహన్నా जो है जलता हुआ दीपक है करके प्रभु बता रहा है। దావీదు అన్నాడు, నా అభిషేక్తుని కొరకు అచ్చట ఒక దీపం ఉంచాను అన్నాడు। और दाऊद कहता है कि मैं अपने अभिषेक के लिए वहाँ पर एक दीपक को रखा हूँ। ఆ అభిషేక్తుని కొరకు దీపం ఉంచాను చెప్పబడిన ఈ యోహాను, अभिषेक के लिए दीपक को रखा हूँ करके इस विषय में बताने वाला यह యోహన్నా जो है। యోహాను మనం అడిగితే, యోహన్నా से जब हम पूछते हैं అయ్యా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావయ్యా तू क्यों आया है, అని అంటున్నాడు, ప్రభు మార్గాలు సరళం చేయడానికి వచ్చి ఉన్నాను। वो बोलता है मैं प्रभु के मार्ग को सरल करने के लिए आया మెట్టగా हूँ। ఉన్న ప్రాంతాలని ఎగుడు దిగుడు ఉన్న పరిస్థితులను సరిచేయడానికి వచ్చాను। उनके रास्तों को सही करने के लिए आया हूँ। ప్రభు మార్గాలు సరళం చేయడానికి వచ్చాను। प्रभु के मार्ग को सरल करने के लिए आया हूँ। హల్లెలూయా। हालेलुया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के संतानों, ఈ యోహాను లేకపోతే, अगर ये యోహన్నా ही नहीं होगा तो, మండుచున్న దీపమే ఉన్న యోహాను లేకపోతే, जलते हुए दीपक का जो प्रतिरूप యోహన్నా है वही नहीं होगा तो, యోహానే మొట్టమొదటిగా యేసు ఎవరో ఆయన శిష్యులకి ఆయన వెంబడించే అనేకులకు ఆయన ప్రస్ఫుటం చేశాడు। యోహన్నా ही सबसे पहले यीशु कौन है इस विषय में उनके शिष्यों को और कई लोगों को
स्पष्ट रूप से बताया। బాప్తిసం పొందేటప్పుడు యేసు ప్రభు వస్తున్నారా? बपतिस्मा लेने के समय प्रभु यीशु मसीह आया। అకస్మాత్తుగా ప్రభువుని చూసి ఏమంటున్నాడంటే, अचानक प्रभु को देख के क्या बोलता है? ఆయన ప్రవక్త అండి ప్రవచనరీతిగా మాట్లాడుతున్నాడు. वो भविष्यवक्ता होकर भविष्यवाणी के रूप में बोलता है। ఇదిగో లోక పాపాలను మోసుకొని పోయి దేవుని గొర్రె పిల్లని ప్రభువుని చూపించాడు. देखो संसार के पापों को अपने ऊपर उठाकर ले जाने वाला प्रभु का मेमना। లోక కళ్యాణార్థమై ఆ రక్షకుడు అని ప్రభు గురించి పరిచయం చేశాడు. संसार के कल्याण के निमित्त उद्धार के रूप में आने वाला करके प्रभु के विषय में యేసుక్రీస్తు बताया है। సర్వలోక పాప పరిహారార్థమై ఆయన సిలువ బలియాగం ద్వారా పవిత్ర రక్తాన్ని ప్రోక్షించడానికి వచ్చిన గొర్రె పిల్లని ప్రభు గురించి చెప్పబడుచున్నాడు. प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार के निमित्त अपने क्रूस पर अपने लहू को बहाने वाला है करके प्रभु के विषय में बताया गया है। అట్లా తన దగ్గర ఉన్న శిష్యులందరినీ ప్రభు చెంతకు చేర్చాడు. इस प्रकार उनके पास जो भी जितने शिष्य थे सबको यीशु मसीह के पास भेज ఆయన दिया। వెంబడించండి, उनका पीछा करो, ఆయన మీ రక్షకుడు, वो तुम्हारा उद्धार है, ఆయన మీ నిజ దేవుడు, वही तुम्हारा सच्चा प्रभु है, ఆ అభిషేక్తుడు अभिषेक है। అని క్రీస్తును పరిచయం చేసి క్రీస్తు వెంబడి ఆ వారిని పంపించి इस వేశాడు. प्रकार मसीहा का परिचय देते हुए उनके पीछे उन्हें भेज दिया। అంటే ప్రప్రదంగా ప్రపంచానికి అభిషేక్తుడైన క్రీస్తు అని చెప్పి స్పష్టం చేసిన వాడు యోహాను అయి ఉన్నాడు. इसका अर्थ है सर्वप्रथम इस पूरी संसार में प्रभु यीशु मसीह अभिषेक करके उनके विषय में అంటే बताकर स्पष्ट ఆయన रूप ఏ से उनका విధమైన परिचय ఉద్దేశం दिया। వచ్చాడో ఆ ఉద్దేశాన్ని పరిపూర్ణపరిచిన వాడై ఆ క్రీస్తుని గురించినటువంటి ఆ మార్గాలు సరళం చేస్తా ఆ క్రీస్తుని దేవదేవుడిగా పరిచయం చేసిన వాడై ఉన్నాడు. इसका अर्थ है वह जिस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया है उस उद्देश्य को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताकर उनके मार्ग को सरल किया। ఆ మండుచున్న దీపమైన యోహాను वो जलता हुआ रूपी जो यूहन्ना है, యేసు ప్రభు అభిషేక్తుడు యేసు వస్తుంటే अभिषिक्त प्रभु यीशु जब आ रहा है ఆయన కంటే ముందుగా పంపబడిన దీపం. उनसे पहले भेजने वाला दीपक ही है। ఎందుకంటే ఈ దీపం ఎందుకు వెలిగించబడి తెలుసా? यह दीपक क्यों जलाया गया जानते हो? ఈ అభిషేక్తుని గుర్తెరగలేని పరిస్థితి. अभिषेक को नहीं पहचानते इसलिए। అందుకనే ఈ పాప ప్రపంచం చీకటి ప్రపంచం చీకటిలో ఉండి ఆయన గుర్తెరగలేకపోతూ ఉన్నారు. इसलिए यह पाप रूपी संसार जो है अंधकार में रहकर उनको पहचान नहीं पा వాళ్ళు रहे। అంధకారంలో ఉండారు కాబట్టి అభిషేక్తుని క్రీస్తుని ఎరుగలేకపోతూ वो ఉన్నారు. अंधकार में इसलिए अभिषेक रूपी मसीहा को पहचान नहीं पा रहे। అందుకనే ఈ దీపం వెలిగించాల్సి వచ్చింది. इसलिए इस दीपक को जलाया गया ఈ है। దీపాన్ని వెలిగించవలసి వచ్చింది. इस दीपक को जलाने की आवश्यकता ఈ पड़ी। దీపము అభిషేక్తుని గురించి చక్కగా ప్రస్ఫుటంగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసి ఉన్నాడు. यह दीपक जो है अभिषेक के विषय में स्पष्ट रूप से संसार को बताया ఆ है। తర్వాత ఆయన అంటున్నాడు, उसके बाद वह बोलता है నా పని సంపూర్తి చేశాను, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, అభిషేక్తుని పరిచయం చేశాను. अभिषेक का परिचय दिया हूँ। ఆయన చెరసాల్లో తన తల తీయబడిన నరికివేయబడే ముందు वह जेल खाने में उनका सिर कटवाने से पहले ఇంకా క్రీస్తుని గురించి ప్రస్ఫుటంగా వివరంగా ఆయన సామాన్యుడు మనుషుడిగా కాబట్టి ఇంకా పూర్తి వివరంగా తెలుసుకొని ఆయనే మెస్సయ్య అని ఎదురు చూస్తున్నటువంటి రక్షకుడు అని ఆయన కోసమే సిద్ధపరచబడిన దీపం అని ఆయన అన్ని విధాలు తెలుసుకొని తన ఆ అనుమానం నివృత్తి కలుగు वो చేసుకున్నాడు. सामान्य इंसान होने के कारण मसीहा के विषय में और अधिक जानकर वही दीपक है, वही अभिषेक करके उनके विषय में पूरे संसार को स्पष्ट रूप से बताया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, ఈ రోజు నా అభిషేక్తుడని క్రీస్తు కోసం आज के दिन मेरे अभिषेक प्रभु के लिए ఆ అభిషేక్తుడు యోహాను కొంతకాలం వెలిగించబడ్డాడు. చివరికి తన జీవితాన్ని ప్రభు కోసం దగ్ధం చేశాడు. वह अभिषेक यूहन्ना कुछ दिनों के लिए तो जलाया गया, फिर प्रभु यीशु के लिए अपने आप को राख कर दिया। ఇంకా ఈ రోజుల్లో అనేకులైన అభిషేక్తులైన వాళ్ళు కావాలి. అభిషేక్తుడైన క్రీస్తు కోసం దీపాలు కావాలి. आज के दिन अभिषेक के लिए अनेक दीप चाहिए और अभिषेक रूपी मसीहा के लिए भी अनेक अभिषेक चाहिए। నువ్వు అలా ఆ దీపాలు కావాలని చెప్పి ఏదో నూనె ఒత్తుల్ని క్రొవ్వొత్తులు వెలిగించి ఆయన సన్నిధిలో ఆయన యొక్క పాదాల దగ్గర విగ్రహాలు ఎదురు పెడతాం కాదు, కానీ दीपक चाहिए करके दिया जलाकर या मोमबत्ती जलाकर मूर्ति के सामने उनके पैरों के सामने रखना ही तो नहीं है। నీవే స్వయంగా అభిషేక్తుల కొరకు ఒక దీపంగా నీ జీవితం మండించాలి. आपको खुद ही अभिषेक के लिए अपने दीपक को उनके आगे जलाना है। నీ జీవితాన్ని ఆయన కోసం దగ్ధం చేయాలి. अपने जीवन को उनके लिए राख करना है। నీ జీవితాన్ని ఆయన కోసం వెలుగు నుంచి అనేకులు క్రీస్తు యొక్క వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే अपने వ్యక్తిగా जीवन को మార్చబడాలి. उनके लिए प्रकाशमय के रूप में जलाकर अनेक लोगों को उसके प्रकाश में लाने का कारण बनना है। అట్టి అనుభూతి నీ జీవితంలో కలగాలంటే యోహాను వలె నీవు కూడా పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణం కలిగిన అనుభూతితో अगर కొనసాగాలి. ऐसा अनुभव आपके जीवन में भी चाहिए तो आपको भी यूहन्ना की तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसी अनुभव में आगे बढ़ना है। ఈ యోహాను ఆయన ఆ బాల్యం నుంచి పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణను यह వ్రాయబడింది. यूहन्ना जो है बचपन से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्णता करके लिखा गया है। పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడిగా పిలువబడ్డాడు. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके लिखा गया है। పరిశుద్ధాత్మ వల్ల యేసు కోసం తన జీవితాన్ని దగ్ధం చేయాలని సిద్ధించబడ్డాడు. पवित्र आत्मा
आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के निमित्त अपने जीवन को ही त्यागना है करके उन्होंने अपने आप में फैसला कर चुका था। ఇంకా అనేకులైనటువంటి యూదుల్ని और अनेक यहूदियों को भी క్రీస్తు యొద్దకు నడిపించినటువంటి వ్యక్తి, मसीहा के पास चलाने वाला व्यक्ति है। అనేకులు క్రీస్తు వైపు మనసును త్రిప్పినటువంటి వ్యక్తి अनेक యోహాను। लोगों को मसीहा के और पिलाने वाला व्यक्ति है यूहन्ना। అభిషక్తిని మీద ఆ వైపు మళ్ళించినటువంటి దీపం ఇది। अभिषेक के और पिलाने वाला दीपक है यह। హల్లెలూయా हालेलुया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के लोगों, ఈ రోజు మన జీవితాల్లో కూడా आज के दिन हमारे जीवन में भी మనం ఒక్కొక్కరం ఒక్కొక్క దీపంగా ప్రభు కోసం ఉండాలి। हम सभी एक एक दीपक के रूप में प्रभु के लिए जलना है। అందుకనే ఈ రోజు మనలో ఉన్న ఆత్మ కూడా, इसलिए आज के दिन हमारे अंदर जो आत्मा है, ఈ ఆత్మ గురించి బైబిల్ చెప్పే సత్యం ఏంటంటే, इस आत्मा के विषय में बाइबल क्या बताता है? ఆ సామెతల గ్రంథం 20వ అధ్యాయం 27వ వాక్యం మనం చదువుదాం। नीति वचन 20वां अध्याय 27 वचन को हम पढ़ते हैं। అక్కడ వ్రాయబడుతున్న సత్యం ఏంటంటే, वहाँ पर क्या सत्य लिखा गया है? ఈ నరుని ఆత్మ అని చెప్పేది, मनुष्य की जो आत्मा है, ఈ ఆత్మ చదవండి పడియే। मनुष्य की आत्मा मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, यहोवा की दीपक है, वो मन की बात, वो मन की बातों सब बातों की खोज करता है। हालेलुया। నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపము। मनुष्य की आत्मा जो है यहोवा का दीपक है। హల్లెలూయా। हालेलुया। ఈ రోజు దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, आज के दिन प्रिय परमेश्वर के संतानों, ఈ మన యొక్క ఆత్మ అనేది దేవుడు పెట్టిన దీపం। हमारी आत्मा जो है वो प्रभु के द्वारा दिया हुआ ఇది दीपक చాలా है। చిరు దీపం, यह एक छोटा सा दीपक है। ఎప్పుడు ఆరిపోతుంది ఎవరికి తెలియదు। कब बुझेगा या कोई नहीं जानता। అది రెపరెపలాడుతా ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఆరిపోతుంది ఎప్పుడు వెలుగుతుందో वो తెలియదు। डगमगाता रहता है, कब जलेगा कब बुझेगा इसके बारे में कोई ఈ नहीं చిరు जानता। దీపంలో మనం ఏం చేయాలంటే, छोटे से दीपक में हमें क्या करना దేవుని चाहिए? అభిషేక తైలం పోసి దీన్ని ఇంకా మండించాలి। प्रभु के अभिषेक रूपी तेल को डालकर इसे और जलाना है। మన ఆత్మ దీపాన్ని ఇంకా మండించాలి। हमारे आत्म रूपी दीपक को और अधिक जलाना है। హల్లెలూయా। हालेलुया। అందుకనే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు इसलिए प्रभु यीशु मसीह ఈ రోజు ఆయన నమ్మి విశ్వసించే బిడ్డల గురించి కూడా ఒక దీపాల్లాగా చూడాలని కోరుకుంటున్నాడు। आज के दिन जो उन पर भरोसा करके उनके पीछे करते हैं, उन्हें एक दीपक के रूप में देखने की इच्छा वो रखता ఆయన है। ఎన్నెన్నో ఉపమానాలు చెప్పుకుంటా వచ్చి మనుషుని దీపంతో పోల్చుతూ వచ్చాడు। वह कई प्रकार के दृष्टांत बताते हुए मनुष्यों को दीपक की तुलना करते हैं। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయము 15-16 వాక్యాలు మనం చదివినప్పుడు, मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 15 और 16वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो అక్కడ ఒక దీపాన్ని గురించి ప్రభు ఆయన వర్ణిస్తూ ఏం చెప్తున్నాడంటే, वहाँ पर एक दीपक के विषय में वर्णन करते हुए क्या बोलता है? చదవండి 5వ అధ్యాయము 15-16। 5वां अध्याय 15 और 16वां वचन। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके की वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। हालेलुया। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के संतानों, ఏ మనుషులైనా దీపాన్ని వెలిగించి మంచం కింద కొంచాల కింద పెట్టరు। कोई भी मनुष्य दिया को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। కొంచెం అంటే అర్థం అది కొల పాత్ర, అది కొలిసే పాత్ర, అది కొంచెం కింద పెట్టరు దాన్ని। उसे पैमाने के नीचे नहीं रखते। అట్లా పెడితే అది ఆరిపోతుంది। इस प्रकार रखने से वो बुझ जाता है। అయితే కొంచెం అంటే అర్థం ఏంటంటే, तो थोड़ा सा मतलब अर्थ क्या है? మనల్ని మనం కొలత వేసుకొని మనలో ఉన్న వెలుగును పాడు చేసుకోవద్దు। अपने आप को गिनती करते हमारे अंदर जो उजाला है उसको बर्बाद नहीं करना है। మనల్ని మనమే లెక్కలేసుకొని మన వెలుగుని దెబ్బతీయవద్దు। अपने आप की गिनती करते हुए हमारे उजाले को बर्बाद नहीं करना है। మన పొజిషన్, మన పరిస్థితి, మన విధి విధానం చెప్పి దేవుని యొక్క అభిషేక ఆశీర్వాదాలకు దూరం కావద్దు। या हमारी स्थिति है करके खुद ही या बोलते हुए प्रभु के द्वारा जो आशीष मिलता है उसे बर्बाद नहीं करना है। మంచాల కింద గాని ఎక్కడ కింద గాని దీప స్తంభం తోటి గాని ఎక్కడ కింద వైపు పెట్టలేరు। दिया जो है पैमाने के नीचे नहीं रहता है बल्कि दीवार पर ही रखा जाता है। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, परमेश्वर के ఈ लोगों, కొల పాత్రల కింద పెట్టినంత అది ఆరిపోతుంది। जो पैमाने के नीचे रखा जाता है वो बुझ जाता है। ఆ వెలుగుకి ఎవరు కనబడదు। वो जो
प्रकाश है वो किसी को नहीं दिखता, కానీ దీపస్తంభం మీద పెట్టబడిన దీపాలుగా మనం ఉండి తీరాలి. लेकिन दीवार पर रखे हुए दीपक के रूप में हमें रहना है। ఈ రోజు మన అభిషేకులైన యేసు కోసం మనం మండించబడే ఒక దీపాలుగా ఉండి తీరాలి. आज के दिन हमारे अभिषेक रूपी प्रभु यीशु मसीह के लिए जलाते हुए दीपक के रूप में हमें रहना है। మన యొక్క సత్క్రియలు పరలోకమందున్న తండ్రి చూసి ఆయన మహిమ కలిగినట్లుగా మన వెలుగును ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి. हमारे द्वारा जो अच्छे कार्य किए जाते हैं उसे स्वर्गीय परमेश्वर देखकर हमारे निमित्त वो खुश और प्रसन्न हो सके, इस प्रकार हमारे दीपक को हमेशा जलाते हुए रहना है। ఆ విధంగా మనం ప్రకాశమైన ప్రజ్వలమైనటువంటి జీవిత అనుభూతులు కలిగి సాగాలి. इस प्रकार प्रकाश रूपी जीवन के अनुभव में हमें आगे बढ़ना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। నిశ్చయంగా దేవుని ప్రేమను బిడ్డలారా, निश्चय रूप से प्रभु के बच्चों, ఎందుకని దావీదు చెప్తున్నాడు, इसलिए दाऊद बोलता है నా అభిషేకుని కొరకు मैं अपने अभिषेक के लिए అక్కడ ఒక దీపము సిద్ధపరచని చెప్తున్నాడు. वहाँ पर मैं एक दीपक को तैयार रखा हो करके बोल रहा है। నా అభిషేకుని కొరకు దీపం సిద్ధపరచని చెప్తూ ఉన్నాడు. मैं अपने अभिषेक के लिए दीपक को रखा हो करके बोल रहा నా है। అభిషేకుని కొరకు దీపం సిద్ధపరచని చెప్తున్నాడు. अपने अभिषेक के लिए दीपक को सिद्ध किया और तैयार किया करके बोल रहा है। నిజముగా ఈ రోజు మన ప్రభు కోసం सही में आज के दिन हमारे प्रभु के लिए మనం ఆ రక్షణార్థమైన మన శృంగమైనటువంటి ఆ కొమ్ము అయిన దేవుని బట్టి స్తుతిస్తూ हमारे उद्धारकर्ता शोभा के रूप में रहने वाले शोभा के रूप में रहने वाले उस सिंह रूपी मसीहा की स्तुति आराधना करते हुए మన అభిషేకుడైన యేసు కొరకు हमारे अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के लिए ఆ దీపంగా మనం उस సిద్ధపరచబడాలి. दीपक के रूप में हमें रहना है। ఈ రోజు మా మానవ జీవితాల్లో आज के दिन मनुष्य के जीवन में ఏవేవో మొక్కుబడి చేసుకొని ప్రభుత్వం లేగించి వాళ్ళు ఏదేదో నామకర్తకు ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నారు. कई प्रकार के मान्यते मानकर और मोमबत्ती जलाकर उस आराधना को पूरा कर रहे కానీ हैं, ఆ నిర్జీవమైనటువంటి వస్తువులతో కదా మనం ఆరాధన చేస్తాం. लेकिन निर्जीव रूपी वस्तुओं के द्वारा हमें आराधना नहीं करना चाहिए। మనమే స్వయంగా ఆ దీపాలుగా మనం వెలిగించబడాలి మన ప్రభు నిమిత్తమై. हमें ही स्वयं प्रभु के निमित्त दीपक के रूप में जलाना है। మన ప్రభు కోసం మనం దీపాలుగా ప్రజ్వలించాలి. हमारे प्रभु के निमित्त दीपकों के रूप में हमें प्रकाशमय होना है। అట్లా దీప కాంతిని ప్రకాశింపజేసి ఆ యోహాను తర్వాత మనం ఆ దీపాలుగా ఉండి ప్రభు యొక్క సువార్త ప్రకాశాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఈ భూమి మీద మనం సాగుతూ ఉండాలి. इस प्रकार दीपक को जलाते हुए यूहन्ना की तरह हमें भी उनके दीपक को जलाते हुए इस पृथ्वी पर उनके सुसमाचार को प्रकाशित करते रहना है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ విధంగా ప్రభు మనకు సహాయం इस చేయను. प्रकार प्रभु हमारी सहायता करे। దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के लोगों, దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా, प्रिय परमेश्वर के संतानों, నిశ్చయంగా మన జీవితాల్లో निश्चय रूप से हमारे जीवन में निश्चय रूप से हमारे जीवन में ఆలోచన చేయండి. सोचिए, మనం నిశ్చయంగా ఆ మహిమ గల దేవుని కోసం, निश्चय रूप से हमें उस महिमा रूपी परमेश्वर के लिए ఆ మహిమ గల దేవుని కోసం, उस महिमा रूपी परमेश्वर के लिए మహిమ గల దేవుని కోసం, महिमा रूपी परमेश्वर के लिए శ్రేష్ఠుడైన ప్రభు కోసం श्रेष्ठ रूपी परमेश्वर के लिए దాన్ని మనం ఆశ్చర్యమైనటువంటి దేవుని యొక్క మహిమను మనం అనుభవిస్తూ, आश्चर्य रूपी परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करते हुए ఆశ్చర్యకరమైన దేవుని యొక్క మహిమను మనం అనుభవిస్తూ, आश्चर्यकर्ता प्रभु के महिमा को हम लोग देखते हैं। అభిషిక్తులైన దేవుని కోసం, अभिषेक प्रभु के लिए అభిషిక్తుడైన దేవుని కోసం, अभिषेक प्रभु के लिए మన విశ్వాస జీవితంలో ప్రభు కోసం మనం ముందుకు సాగుదాం. अपने विश्वास यात्रा में प्रभु के लिए हमें आगे बढ़ना है। నిశ్చయంగా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తూ निश्चय रूप ఉంటాడు. से प्रभु हमें सहायता दे। నిశ్చయంగా దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తూ निश्चय रूप ఉన్నాడు. से प्रभु हमें सहायता देगा। అభిషిక్తుడి దేవుని కోసం, अभिषेक रूपी परमेश्वर के लिए అభిషిక్తుడి కోసం మనం ఒక దీపంగా మనం మండించబడాలి. अभिषेक के लिए एक दीपक के रूप में हमें जलाना है। అభిషిక్తుడి దేవుని కోసం ఒక దీపంగా ప్రకాశించాలి. अभिषेक रूपी प्रभु के निमित्त हमें एक दीपक के रूप में जलना है। అభిషిక్తుడి దేవుని కోసం మనం ప్రజ్వలించబడాలి. अभिषेक रूपी प्रभु के लिए हमें प्रकाशमय होना है। అభిషిక్తుడి దేవుని కోసం మనం మండించబడాలి. अभिषेक रूपी परमेश्वर के लिए हमें जलते रहना है। నిశ్చయంగా అట్టి విధమైన భాగ్యాన్ని निश्चय మనం रूप కలిగి से इस ఉండాలి. प्रकार के भाग्य को हमें हमेशा प्राप्त करते ఇంతకాలం रहना మీ है। జీవితంలో इतने दिनों में అభిషిక్తుడి కోసం దీపంగా ఉండలేకపోగా, अभिषेक रूपी दीपक के रूप में ना रहते हुए అభిషిక్తుడి దేవుని కోసం దీపంగా ప్రజ్వలించబడక, अभिषेक रूपी प्रभु के निमित्त दीपक के रूप में प्रकाशमय ना होते हुए నీవు ఆరిపోయి ఇంకొకరు అనేకులను ఆరిపివేస్తూ ఉన్నావు. आप बुझकर कई लोगों को बुझा रहे हो। అయితే ఇప్పటికైనా ఈ అభిషిక్తుడి కోసం, लेकिन कम से कम आज तो इस अभिषेक के నా लिए అభిషిక్తుడి కోసం ఒక దీపంగా నువ్వు సిద్ధపరచబడాలి. मेरे अभिषेक के लिए एक दीपक के रूप में आपको रहना है। నా అభిషిక్తుడి కోసం ఒక ప్రజ్వలిస్తున్న దీపంగా వెలిగించబడాలి. मेरे अभिषेक के लिए एक दीपक के रूप में प्रकाशमय के रूप में आपको जलना है। నా అభిషిక్తుడి కోసం నువ్వు వెలుగుమయంగా మార్చబడాలి. मेरे अभिषेक के लिए प्रकाश के रूप में आपको बदलना है। అభిషిక్తుడు దేవుని కోసం ప్రజ్వలించుడు జీవితాలను చేయాలి. अभिषेक रूपी परमेश्वर के लिए आप प्रकाशमय जीवन को बिताना है। నిశ్చయంగా ఆ విధమైనటువంటి భాగ్యం కలిగి ఉండాలి. इस प्रकार का भाग्य आपको प्राप्त करके रहना है। ఈ మండుచున్న దీపమైన యోహాను जलता हुआ जो यूहन्ना है दीपक का ఆయన पुत्र, బాల్యం నుంచి పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుగా वो ఉన్నాడు. बचपन से ही परिशुद्धात्मा को
पाकर परिपूर्ण हुआ। అనేకులు క్రీస్తు తిరిపినటువంటి अनेक వ్యక్తిగా लोगों को ఉన్నాడు. मसीह की ओर फिराकर लाया। ఆయన జీవితం కూడా సాక్షాత్మైన జీవితంగా చేసి ఉన్నాడు. वो अपने जीवन में गवाही के रूप में रहा। యేసుక్రీస్తు కోసం తల వంచడం కాదు, తల త్రుంచేదానికి కూడా సిద్ధపడ్డాడు. प्रभु यीशु मसीह के निमित्त सिर्फ सिर झुकाना नहीं, अपने सिर को कटवाने के लिए भी तैयार हुआ। బందీగా మార్చబడ్డాడు. बंदी के रूप में बदला गया। తను తినే ఆహార పదార్థాలకు ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని చేసి ఉన్నాడు. अपने भोजन में जो भोजन का सेवन करते वो भी अलग था। యేసు ప్రభు కోసం ఆయన సంతులైన తను తగ్గించుకొని प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में उनके लिए अपने आप को कम करते हुए जिया। దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన వాడిగా పిలువబడుతున్నాడు. ఆయన ప్రవచనాత్మక రీతిలో నడిపించబడుతూ వస్తున్నాడు. के रूप में चलाता हुआ आया। ఆ విధమైనటువంటి అనుభూతి మన జీవితంలో మనం కోరుకుందాం. इस प्रकार का अनुभव हमें भी अपने जीवन में ग्रहण करना है। మండుచున్న దీపమైన యోహాను వలె जलते हुए दीपक का प्रतिरूप जो यूहन्ना है उनके ప్రజ్వలమైన జీవిత విధానం మనం కలిగి ఉంటాం. जीवनमय जीवन को हमें बिताना है। మన జీవిత కాలం అంతా ఆత్మ అభిషేక ఆశీర్వాదంగా हमें पूर्ण నడిపించబడతాం. जीवन में परिपूर्ण आत्मा के साथ परिपूर्ण होकर हमें आगे बढ़ना है। పరిశుద్ధాత్మ యొక్క మహిమ ప్రభావం మనం ఎదురు पवित्र చూస్తాం. आत्मा की महिमा को हमें देखना है। దేవుని శక్తి సామర్థ్యాలు మనం प्रभु की అనుసరించి शक्ति ఎదురు పడతాం. सामर्थ्य का अनुसरण करना है। దావీదు ప్రవచించాడు, दाऊद भविष्यवाणी देता है, నా అభిషేక్తుని కొరకు मैं अपने अभिषेक के लिए అచ్చట ఒక దీపం సిద్ధపరచబడి ఉంది. वहाँ पर एक दीपक को तैयार किया हूँ। ఆ దీపమే యోహాను. वह दीपक ही यूहन्ना है। తన జీవితాన్ని మండించాడు. अपने जीवन को वो जलाया, తన జీవితాన్ని సమాప్తి చేయబడి अपने ఉంది. जीवन को समाप्त किया, తన జీవితాన్ని దేవుని కోసం దగ్ధం చేశాడు. अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पित किया। ఈ రోజు దేవుని ప్రేమను బిడ్డలారా, आज के दिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, మనందరి వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में అభిషిక్తుడు యేసు కోసం మండించే జీవితం కావాలి. अभिषेक रूपी प्रभु यीशु के लिए जलाते रहने का जीवन ఆయన करना కోసం चाहिए। ఆయన కోసం మన జీవితాలు దగ్ధం చేసే అనుభూతి మనకు उनके लिए కావాలి. अपने जीवन को राख करने का अनुभव भी चाहिए। దేవుని కోసం ప్రతిష్ఠిత కలిగిన జీవితం प्रभु కావాలి. के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ जीवन चाहिए। అలాంటి జీవితం కలిగి ఉంటే మన ద్వారా అనేకులు క్రీస్తు యొక్క వెలుగులోకి వస్తూ अगर ఉంటారు. ऐसा जीवन आप प्राप्त करोगे तो हमारे द्वारा अनेक लोग मसीह की राह पर चलेंगे। మన ద్వారా అనేకులు క్రీస్తు యొక్క వెలుగులోకి చేర్చబడుతూ हमारे ఉంటారు. द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु के प्रकाश में आएंगे। అందుకని ఆ విధమైన ఆశీర్వాదం మనం పొందుకున్నట్లుగా इसलिए इस प्रकार का आशीष हम प्राप्त करें। మనం అందరం తలలోంచి ప్రార్థించాలి. हम सभी अपने सिर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। ఒక చిన్న ప్రార్థన एक చేద్దాం. छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ప్రభువైన యేసు మీకు వందనాలు. हे प्रभु यीशु तुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ఆత్మదేవుడా మీకు వందనాలు. आत्मिक पिता तुझे మీరు धन्यवाद। ఇచ్చిన ఈ అద్భుతమైన గడియలను బట్టి వందనాలు స్వామి. आपके द्वारा जो अद्भुत रूप से हमें ये समय दिया నిశ్చయంగా गया మీరు సహాయం చేయండి. निश्चय रूप से आप सहायता దావీదు करें। ప్రవచించిన రీతిగా दाऊद जिस प्रकार भविष्यवाणी किया उस నా रीति से అభిషేక్తుని కొరకు అచ్చట ఒక దీపం సిద్ధపరచబడి मैं చెప్పబడి ఉన్నది. मैं अपने अभिषेक के लिए वहाँ पर एक दीपक को तैयार करके रखा हूँ। నిజంగా మా జీవితాలన్నీ కూడా అభిషేక్తులైన యేసు మీకోసం ఒక దీపాలుగా దగ్ధం చేయడానికి సహాయం చేయండి. सही में प्रभु हमारा जीवन भी एक दीपक के रूप में आपके लिए अंदर से जलते और राख के रूप में रह सके। इस प्रकार మంచాల కింద ఈ దీపాలు పెట్టకుండా ना रखते हुए దీపస్తంభం మీద పెట్టి అనేకులకు వెలుగు చూపించడానికి సహాయం చేయండి. दीवट पर या दीपक रखते हुए अनेक लोगों को उजियाले का मार्ग दिखाने में तू స్వార్థ मदद कर। ప్రకాశం మా నుంచి వెలువడేట్లుగా కృప చూపండి స్వామి. सुसमाचार हमारे अंदर से प्रकाशित प्रकट हो सके। इस प्रकार आप అభిషేకమైన యేసు మా ద్వారా మీకు మిమ్మల్ని పరిచయం చేసే గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి స్వామి. अभिषेक रूपी यीशु हमारे द्वारा आपका परिचय दे सके, ऐसा भाग्य आप हमें दे। ప్రజ్వలమైన సేవా విధానాలతో ప్రజ్వలమైన విధానాలతో మా జీవితాన్ని ముందుకు నడిపించండి స్వామి. चलते हुए सेवा रूपी इस विधि में हम लोग आगे बढ़ सके, ऐसा आप हमें कर। అభిషేక్తులైన యేసు अभिषेक रूपी प्रभु మీ నిమిత్తమే ప్రజ్వలించే దీపాలుగా ప్రతి ఒక్కరిని సిద్ధింపచేయండి. आपके निमित्त जलते हुए दीपक के रूप में हर एक को आप तैयार करें। ప్రజ్వలించే సేవా విధానంతో ముందుకు సాగడానికి సహాయం చేయండి. प्रज्वल रूप में आगे बढ़ने वाली सेवा कार्य की ప్రజ్వలించబడుతున్న విశ్వాస జీవితాన్ని మీరు కలుగు చేయండి. प्रकाशमय विश्वास जीवन आप देने कृपा करें। అట్టి విధమైన కృప ప్రతి ఒక్కరు పొందడానికి సహాయం చేయండి. इस प्रकार की करना और अंतरा हर एक पर हो, ऐसी सहायता आप करें। ప్రభా ఇంకను అనేకులైన వారు రోగులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. ए प्रभु और भी कई लोग हैं जो बीमारी से पीड़ित है, భయంకరమైనటువంటి శాపగ్రస్తమైన రోగాలకు బానిసత్వం వస్తూ ఉన్నారు. भयंकर रूप श्रापमय बीमारियों के अधीन है। అభిషేకులను యేసు వారిని ముట్టండి. ఈ అభిషేక సామర్థ్యాన్ని వారి జీవితాల్లో ప్రస్ఫుటంగా స్పందించును గాక. अभिषेक रूपी यीशु आप उन्हें छुओ और अपना सामर्थ्य उनके जीवन में। యేసు మీ యొక్క సామర్థ్యం వాళ్ళ జీవితం క్రియ చేయబడును గాక. अभिषेक रूपी यीशु आपका सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य ప్రతి करे। విధమైన బలహీనతలు అభిషేకులైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా లయపరచబడును हर గాక. प्रकार की बलहीनता है अभिषेक रूपी प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। జీవాన్ని అనుగ్రహించండి స్వామి. जीवन को दो प्रभु, స్వస్థతను అనుగ్రహించండి స్వామి. స్వస్థత దో ప్రభు, ఆత్మరక్షణ అనుగ్రహించండి స్వామి. आत्मिक उद्धार दो प्रभु, తమ ప్రాణాత్మ దేహశరీరంలో పవిత్రత కలిగి చేయండి అయ్యా. प्राण आत्म देह में आप पवित्रता को दो, శరీర స్వస్థత ఇవ్వండి. शारीरिक चंगाई दो, ఆత్మ స్వస్థత ఇవ్వండి. आत्मिक चंगाई दो, ఆత్మ దీపాలు వెలిగించండి. आत्मिक दीपक को जलाओ, ప్రజ్వలించే అనుభూతులు నడిపించండి. प्रकाशमय अनुभव में चलाने में कृपा అగ్ని करो। జ్వాల ప్రత్యక్షమైన శుభ గడియల్లో अग्निज्वाला में प्रकाशमय प्रकट होने वाले उस शुभ समय में ఆ గడియలో మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనే భాగ్యం దయచేయండి. उस समय
आपका सामना करने का भाग्य दो। ఆరిపోయిన ప్రతి జీవితాన్ని మండించండి స్వామి. बुझे हुए हर एक जीवन को आप जलाओ। నీకోసం ప్రజ్వలించే దీపాలుగా సమీపించడం సహాయం చేయండి. आपके लिए हमेशा प्रकाशमय होने का जीवन आप दो। ఆ విధంగా మీరు సహాయం చేస్తున్నందుకే స్తుతిస్తున్నాను. इस प्रकार आप सहायता करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। యేసు నామములో ఈ మనల్ని అడిగి వేడుకొంచున్నాను. प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी विनतियां मांगते हैं। ఆమేన్. आमीन। మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం, ఆశీర్వాదము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు సదాకాలం ఆ ఆత్మ దేవుని కోసం అర్జిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన కృప సదాకాలం తోడే నడిపించును గాక. आमीन। ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. मसीह की